નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું ભાગ્યશ્રી પટેલ. વિવાદાસ્પદ નિવેદન જે કંગના રનોટે આપ્યું છે તે મુદ્દે આજે ખાસ ચર્ચા કરવાની છે. આપ સૌને ખ્યાલ છે કે પેપર લીક મામલે વિદ્યાર્થીઓએ જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. જંતર મંતર ઉપર હજારો વિદ્યાર્થીઓ એકત્ર થયા હતા. જેનજી તરીકે ઓળખાતી યુવા પેઢીએ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી. આંદોલન લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું, પરંતુ આજે ચર્ચાનો વિષય નીટ પેપર લીક નથી. આજે ચર્ચાનો વિષય બની ગયા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનોટ. કંગના રનોટ જ્યારે પણ બોલે છે ત્યારે તેમના નિવેદનો ચર્ચા કરતાં વધુ વિવાદ ઊભો કરતા હોય છે. સૌ કોઈએ જોયું છે. આ વખતે પણ કંઈક એવું જ જોવા મળ્યું છે. જંતર મંતર પરના વિરોધ પ્રદર્શનના વિડીયો અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયેલી રીલ્સ જોયા બાદ કંગના રનોતે પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં જેનજી પેઢી અને વિરોધમાં સામેલ કેટલીક યુવતીઓ અંગે અત્યંત વિવાદાસ્પદ શબ્દો લખ્યા છે. તેમણે જેનજીને જનરેશન ગટર અને ગટર છાપ કહી છે અને તેમણે લખ્યું છે કે આજની પશ્ચિમી વિચારસરણીથી પ્રભાવિત કેટલીક યુવતીઓ જવાબદારી વગરની આઝાદી ઈચ્છે છે. ભણવામાં સારી નથી, ભ્રષ્ટ છે, ગૃહિણી બનવાને લાયક નથી, ડ્રગ્સ, દારૂ અને અનેક સંબંધોને આઝાદીનું નામ આપે છે, માતા પિતાના પૈસે જીવે છે. આટલું જ નહીં, તેમણે વધુમાં એમ પણ કહ્યું છે કે જંતર મંતરના વિરોધ પ્રદર્શનના વિડીયો અંગે તેમણે ખાસ લખ્યું છે કે મેં મારા જીવનમાં એક જગ્યાએ આટલી બધી બદસુરતી ક્યાંય જોઈ નથી. આ વિડીયો જોઈને મને ઉલટી આવે છે. પ્રદર્શનકારીઓએ પોતાને કોકરોચ કહ્યા હતા અને તેના પર પણ કંગનાએ કટાક્ષ કર્યો છે અને ત્યારબાદ તે વિરોધ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. આજે ફરી કંગના રનોતે વધુ એક પોસ્ટ કરીને પોતાના નિવેદન ઉપર અડગ રહેવાનો સંકેત ક્યાંક ને ક્યાંક આપ્યું છે. ફરી યુવા પેઢી તથા પશ્ચિમી જીવનશૈલી ઉપર કડક ટીકા કરી છે. આખરે આજની પોસ્ટમાં કંગના રનોટ શું કહી રહ્યા છે તે પણ આપને સંભળાવીશું. तो ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे. हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे. तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की. हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी. और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं. और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन. हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड. व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है. भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं. तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं. बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे. मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे. उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है. उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं. ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है. और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा. आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए. इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं. बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे. आप कभी भी कोई
संबंध परिवार वाले भी आपको भोंडापन नहीं झेलेंगे तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय एक अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भोंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। પોસ્ટ છે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કંગના રનૌતની અને પોસ્ટમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે જે ગઈકાલે વિવાદ આખો ઊભો થયો છે તેમાં તેને લઈને તેમને કોઈ જ કહી શકાય ને કે કોઈ શર્મિંદગી મહેસૂસ તેઓ નથી કરતા। મીડિયાને પણ બાનમાં લઈ લીધી, મીડિયાને પણ પ્રશ્નો કરવા લાગ્યા, એટલે મીડિયાને પણ તેઓ શીખવાડશે કે હવે કયા પ્રશ્નો તમારે ઉઠાવવા જોઈએ અને શું બોલવું જોઈએ શું નહીં, તે મુદ્દે પર તેઓએ વાત કરી। પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન અહીં થઈ રહ્યો છે, શું એક સાંસદ આખી એક પેઢી વિશે આવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરી શકે ખરા? શું એક અભિવ્યક્તિની આઝાદી છે કે પછી જાહેર જીવનમાં ભાષાની મર્યાદા તૂટી રહી છે? દેશના લાખો યુવાનો અને મહિલાઓનું આ રીતે અપમાન કરવું કેટલું યોગ્ય છે? અને જો કે આ સમગ્ર વિવાદમાં નીટ પેપર લીક અને વિદ્યાર્થીઓના મૂળ પ્રશ્નો ક્યાંક પાછળ તો ધકેલાઈ નથી ગયા ને? આ એક ખૂબ જ મહત્વનો મુદ્દો છે। તમામ મુદ્દાઓ પર ખાસ ચર્ચા કરવી છે। ચર્ચા કરવા માટે ખાસ મહેમાનોને અમે આજે ખાસ આમંત્રિત કર્યા છે। ગુજરાત પ્લસમાં અભિનેત્રી સપના વ્યાસ અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, સાથે જ ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલ એડવોકેટ સોનલ જોશી અત્યારે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। બંનેનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। થેન્ક યુ। સપનાજી, પહેલા તમારાથી મારે શરૂઆત કરવી છે। ગઈકાલનું નિવેદન તમે જોયું અને આજની પોસ્ટનો આખો વિડીયો અત્યારે તમે સાંભળ્યો। કંગના રનૌત પોતે પણ એક મહિલા છે, છતાં જેનજી યુવતીઓ માટે જનરેશન ગટર અને ગટર છાપ જેવા શબ્દો વાપર્યા। શું તમને લાગે છે કે આ ટીકા હતી કે સીધું અપમાન? સી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે આપણે સાંભળીએ ને કંગના રનાવતનું આખું સ્ટેટમેન્ટ જે એમણે બોલ્યા છે એ એન્ટરટેનિંગ છે। સાંભળીને ઘણા બધા પાર્ટ્સ એવા છે કે હસવું આવે। 100 ચૂહે ખા કે બિલ્લી હજકો ચલી એ કહાવત છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક રીતે લાગુ પડે છે એમને પણ। સો મજા આવે એવી વાત એમણે કરી છે। નાઉ ઓન અ સિરિયસ નોટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે પ્રધાનમંત્રીનું અપમાન કરો કે તમે અપશબ્દો બોલો, ઇવન તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સનું અપમાન કરો, તો ચાહે તમે જેન્ઝી હોય, બૂમર હોય કે મિલેનિયલ હોય, ખોટું છે એ ખોટું જ છે। પણ એનો મતલબ એ નથી કે તમે એક્ટર થઈને, પોલિટિશિયન થઈને કોઈ જનરેશનને આખી જનરેશનને બ્લેન્કેટ તમે ગટર જ કહી દો, તો પછી 2 wrongs doesn't make 1 right। એ જે છોકરીઓ બોલી છે એ 100% આઈ ડોન્ટ સપોર્ટ ઇટ, એ ખોટું જ છે। પણ એનો મતલબ એ નથી કે તમે એનથી વધારે ખરાબ બોલીને તમે એ લોકોને નીચા પાડશો। સો તમે ઇફ અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારા પાસે ટાઇટલનું બર્ડન છે, તમે કોઈ એરા ગેરા નથી, તમારી પાસે તમારું નામ છે, એના પાછળ કોઈ પદવી છે, ઘણા લોકો છે જે તમને લુકઅપ ટુ કરે છે, તો તમારા પર રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે, અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજની ઘડીએ પણ છોકરીઓએ કેટલી સ્ટ્રગલ વેઠવી પડે છે પોતાનું સોસાયટીમાં નામ કરવા માટે। તો 1-2 છોકરીઓ કંઈક બોલી ગઈ કે અમુક છોકરીઓ કંઈક બોલી, એના લીધે તમે આખી જનરેશનને ગટર ના કહી શકો। આ અપમાન જ છે। આમાં શી ઇઝ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ બી સ્માર્ટ એન્ડ એ ખોટું છે જે જંતર મંતર પર થયું કે ક્યાંય પણ તમે આવા શબ્દો વાપરો। પણ અગેન તમે ભૂલો નહીં તમે કોણ છો, અને તમારાથી પણ આવું તો ના જ બોલાય। યુ આર ડુઈંગ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ થિંગ જેનો તમે વિરોધ કરી રહ્યા છો। લાગી રહ્યું છે ગઈકાલનું તેમનું આ નિવેદન, આજની આ પોસ્ટ તમે બંને જોયું છે। બંધારણ દરેકની અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા આપે છે, ચોક્કસ, પરંતુ શું એક સાંસદ માટે આ પ્રકારની ભાષા વાપરવી કેટલું યોગ્ય? કારણ કે તેની સાથે વધુ નૈતિક અને જાહેર જવાબદારી પણ એટલી જ જોડાયેલી હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારનું નિવેદન કેટલું યોગ્ય? સોનલબેન।
એકચ્યુઅલી એવું છે કે એમને પોતે જે અત્યારે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું એમને કવરઅપ કરવાનો ટ્રાય કર્યો, જેમ સપનાબેને કીધું એમ. પરંતુ એવું કહી શકાય કે ગુસ્સો હોય, આક્રોશ હોય, પણ એ તમારા બાળકો પોતાના નથી. પોતાના બાળકો માટે બી ગટર શબ્દ વાપરવો એ બિલકુલ અનએપ્રોપ્રિએટ છે. હા, મેં તો એટલે જ સુધી કીધું છે કે જે બાળકોએ પ્રધાનમંત્રી માટે ખરાબ શબ્દ વાપર્યા છે એમના માટે કોઈ કેસ પાછા નહીં ખેંચાવા જોઈએ. અને જે પોલીસવાળાએ જે દીકરીઓને મારી છે એમના માટે પોલીસવાળા ઉપર પણ કેસ થવા જોઈએ. ન્યાય બંને પક્ષે સરખો હોવો જોઈએ. ક્યારે પણ કોઈ દબાવવાની કોશિશ કરે એ ખોટું છે. તમે કદાચ તમારી લાગણીના કારણે તમે તમારો અગર આપો ખોઈ બેસો છો તો તમારે કોઈ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ તમને કોઈ બનાવવા જ ન જોઈએ, કારણ કે જો તમે તમારા પોતાના ઇમોશન્સ પર તમે કાબુ નથી રાખી શકતા. આપણે બધા જ પ્રધાનમંત્રીને પ્રેમ કરીએ છીએ, મને પણ એટલું જ દુઃખ થતું હતું, પરંતુ ક્યારે પણ કોઈ દીકરી માટે હું પોતે ફિમેલ છું, એને ગટર જેવો શબ્દ વાપરવો એ બિલકુલ અનઅપ્રોપ્રિએટ છે. શબ્દોના વિશે બોલવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મીડિયા ઉપર આરોપ ઢોળી દેવો, પોતે બોલવું અને પછી મીડિયા બતાવે એટલે એ ગમતું નથી, એટલે પોતાની જાતને કવરઅપ કરવા માટે બીજું વાતો કરી રહ્યા છે. દરેક અત્યાર સુધી તમે ક્યાં ગયા હતા? તમે તો ફેશન મૂવીમાં બધું જ કર્યું છે. તમને ખબર પડતી હોતી તો પહેલેથી જ તમે મણિકર્ણિકા જેવી જ પિક્ચરો કરતા. પોતે જ પહેલા જેવું હતું. એટલે અપબ્રિંગિંગ દરેક બાળકો ખરાબ પણ હોય, એમાં સુધારવાના ચાન્સીસ પણ હોય. ઝેન્ઝી હોય, એમની થિંકિંગ પ્રોસેસ અલગ છે, એમની જોડે જનરેશન ગેપ છે, એમની જોડે આપણે પણ એમની રીતે વર્તવું પડે. ત્યારે પણ તમે જે બોલ્યા છો એની માફી માંગી લેતા તો બળપ્પન થતું. પરંતુ સલાહ આપી રહ્યા છે એ પણ મીડિયાને આપી રહ્યા છે અને દીકરીઓને આપી રહ્યા છે, જે અનએપ્રોપ્રિએટ છે. માં બનીને કહેતા કે ભાઈ દીકરા, તમે જે બોલ્યું છે એ યોગ્ય નથી, અમે તો તમારા મોટા છીએ, અમે તમને માફ કરીએ છીએ, પરંતુ આવા શબ્દોનો ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. શિખામણ આવી રીતે અપાય. એમપી તરીકે, સાંસદ તરીકેનું વર્તન ત્યારે ડિગ્નિફાઈડ કહેવાય. જે પ્રમાણેનું એમને અનએપ્રોપ્રિએટ રીતે દબાવવાની કોશિશ કરીને અત્યારે પણ કવરઅપ કરીને સ્માર્ટ બનાવી રહે છે. અરે આખી દુનિયા એવી ચાલી રહી છે. દરેક ઝેન્ઝી આખી અલગ જ છે. એને હેન્ડલ કરવા માટે હું લોયર છું કે સપનાબેન પોતે ફિટનેસ એક્સપર્ટ છે, એક્ટર છે, તો એમને ખબર છે કે આજના યુવાને હેન્ડલ કરવો અઘરો છે. એમની થિંકિંગ પ્રોસેસ એ લોજિકલ વાતો વધારે કરે છે. એ લોકો ઇમોશનલ વાતો નથી કરતા. એમને જે ખોટું લાગે ખોટું છે એ બહુ અવાજ ઉઠાવીને કરે છે. એમના માટે ઘણા બધા અત્યારે બધા પેરામીટર બદલાશે એમની સાથે તમારે આગળ વધવું હશે તો. એટલે આવી રીતે કોઈ પણ દીકરીઓ માટે કરો બિલકુલ અનએપ્રોપ્રિએટ છે. બિલકુલ. સોનલબેન, સાથે એ પણ આપની પાસેથી સમજવું છે કે નિવેદન આપ્યા પછી પણ કોઈ પણ જાતનું પસ્તાવો તેમનામાં નથી. એક તરફ તેઓ કહી રહ્યા છે ડિજિટલ ડિટોક્સ હું કરી રહી છું, અને બીજી તરફ તમે જુઓ બીજા જ દિવસે પોસ્ટ આવી જાય છે. સાંસદ તરીકે પણ કોઈ કાયદો તો હશે જ ને કે સાંસદ બની ગયા એટલે બેફામ તમે કંઈ પણ બોલી શકો, એવું કંઈ ખરું? અને તને આટલું જ બધું લાગતું હતું ભાગ્યશ્રી, તને એમને એવું કહીએ કે એટલું જ લાગતું હતું તો જ્યારે પ્રધાનમંત્રીની વિરુદ્ધમાં જ્યારે એમને બોલવાનું શરૂ કર્યું તો એ વખતે તમે તો બહુ બહુ બ્યુટીફુલ છો, આટલા પોપ્યુલર છો, આટલા અભિનેત્રી છો, એ વખતે જઈને કેમ ત્યાં ગયા નહીં અને ક્યાં કેમ કેમ સમજાવવાની કોશિશ ન કરી? કેમ કોઈ નેતા ગયા નથી? જેવું રાજીનામું પડ્યું, બધું પડ્યું, લોકોએ જોઈ કે પ્રધાનમંત્રીના કહેવાથી બધા બાળકો સમજ્યા છે, એ પિતાતુલ્ય છે, એમની રિસ્પેક્ટ હોય, એ પોતે રાત દિવસ કામ કરી રહ્યા છે ભારત દેશ માટે, ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે. આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ. જ્યારે એ વાત કરે છે અત્યારે સડનલી તમને ઈચ્છા થઈને ગટર ચાપ તમારા મનમાં આવ્યું અને તમે બોલવા માંડ્યા. તમે જતા એ વખતે ત્યાં આગળ કે ભાઈ તમે આવું કેમ બોલો છો, એને જોતા તમે એ એપ્રિશિએટ કરતા કંગનાબેનને કે ભાઈ કંગનાબેને આટલું બધું સરસ કામ કર્યું છે. અત્યારે ખાલી બોલી કાઢવું, કારણ કે આપણે બોલવામાં બહુ અત્યારે બોલવાના માધ્યમ બહુ ઇઝી છે. કાયદો હોવો જોઈએ. અને પહેલા પણ ઘણું બધું થયું છે. કેટલા લોકો ઇવન કહેવાય ને ડિગ્નિફાઈડ મોટા મોટા નેતાઓ પણ બોલ્યા છે, કપડાં પહેરવા ઉપર છે. હવે હું સપનાબેનને જોયા છે તો મેં એમને શોર્ટમાં જોયા છે, મને એટલા ગમે કે વાત ના પૂછો. તો એનો મતલબ એવો છે મને ગમે છે, પણ સ્ત્રીઓના કપડા વિશે પણ એમને ટિપ્પણી કરી છે. અમને પણ એવા અભરકા લાગે કે આપણે પણ એવા કપડાં પહેરી શકીએ. તો એમાં ખોટું શું છે? ને મોટા મોટા નેતાઓએ પણ એવા કમેન્ટ કરી છે કે છોકરીઓના કપડાં, આવે નાની છોકરી જન્મી હોય એની પર રેપ થતો હોય ત્યાં ક્યાં કપડાની વાત આવે? એટલે આવા અનસેન્સિટાઇઝ ઘણા લોકો હતા. પણ મને તો એવું લાગે છે કે હવે દરેક નેતાઓ અથવા તો દરેક પાર્ટી એવું એક સિસ્ટમ કરશે કે ટ્વીટ કરતા પહેલા એના માટે ચેક કરવા માટે વકીલો રાખશે અથવા તો માણસો રાખશે, પછી તમારે મૂકવાનું, એના વગર પોસ્ટ પણ નહીં મૂકવાની. આવો નિયમ હવે થઈ જશે, કારણ કે એના કારણે કોન્ટ્રોવર્સી થાય છે. એટલે હવે એ પણ આઝાદી નહીં દે એવું માનવું. સોનલબેન, મન તો અહીંયા એ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે જો આવું જ નિવેદન કોઈ અન્ય રાજકીય પક્ષના સાંસદે આપ્યું હોત તો શું માપદંડ હોત?
એક સરખો હોત કે અલગ હોત? ટાટડી લઈને સળગાવવા માટે અત્યારે જાય છે તો સળગાવવા નથી દેતા, રોડ ઉપર આવી ગયા હોત, બધું આવી ગયું હોત. મને એવું લાગે છે કે આપણે કદાચ પક્ષાપક્ષીમાં નહીં, બોલ્ડલી બોલવું જોઈએ. અને એને મારાથી કોઈ ભૂલ થાય, કોઈ સર્વસ્વ નથી. અગર થયું તો માફી માંગી લે કે મેં ગટર શબ્દ ઉપયોગ કર્યો, હું ગુસ્સામાં હતી, આક્રોશ હતો. આનું નામ માતૃત્વ, આનું નામ મોટાપણું. અમે ભોંગા ને ભોંગા કરે છે ને, એના કરતા આ બોલવાની જરૂર હતી કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે. એ કહેવા માટે એમને પાછી બીજી રીલ મૂકી દીધી. અને પાછું છેલ્લે ગુરુ પૂર્ણિમાનું કહી દીધું. હવે તમારે ખરેખર તમે ક્યાંથી કયા ગુરુ છે હમણાં જાણવા પડશે કે દીકરીઓને ગટર કહે છે. હવે આ વિશે કોઈ ટિપ્પણી કરવા જેવી નથી, નહીતર પાછું વિષયનું વિષયાંતર થઈ જશે. બિલકુલ વાત સાચી છે આપની, કારણ કે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ હવે નેતા બની ગયા છે. ત્યારબાદ કહી શકીએ કે ભાષા ગમે તે વાપરે તો વાંધો ના આવી શકે, પરંતુ હવે જાહેર જીવન સાથે જોડાયેલા છે તેમ છતાં પણ તેમને બોલવાની મર્યાદા નથી, તે હવે એક અલગ વિષય બની જાય છે. સપનાબેન, મારે આપની પાસેથી એ સમજવું, શું જાહેર જીવનમાં આ રીતે ભાષા માટે અલગ ધોરણ ખરેખર હોવું જોઈએ ખરા? આપને શું લાગી રહ્યું છે? હવે આમ જોવા જઈએ ને તો આપણે બધા જ જાહેર જીવનમાં છીએ, કારણ કે જ્યારે તમે સોશિયલ મીડિયા કરો છો ને, ત્યારે તમે અનનોઈંગલી ઘણા બધા લોકો સુધી પહોંચો છો. જો તમારી કોન્ટેન્ટ વાયરલ અને તમારા 500 ફોલોઅર હોય કે 5 લાખ ફોલોઅર્સ હોય, તમારું ઓપિનિયન તમે કઈ રીતે મૂકો છો લોકો સામે એ ખૂબ મહત્વનું છે. અને એના સાથે સાથે જ્યારે એસ્પેશિયલી તમારા નામ પાછળ પોઝિશનનો ઠપ્પો લાગેલો હોય, ત્યારે તો એ ભાર વધી જતો હોય છે. તમે પોલિટિશિયન હોય તો તમારે ઓર કેરફુલ અને રહેવું જોઈએ, કારણ કે તમે પોઝિશન ઓફ પાવરમાં છો, જ્યાં તમે લોકો પર ઇન્ફ્લુઅન્સ કરો છો. ને તમે ખાલી ઇન્ફ્લુઅન્સ નથી કરતા, તમે ઘણી બધી રીતે સરકાર છો, તો એના સરકારના પણ થોટ્સ પ્રોસેસ તમે કે શું ટોલરેટ કરે છે એ પણ રિફ્લેક્ટ કરો છો. સો એ તમારી જવાબદારી છે કે, અને તમે ક્યાં સુધી એક સ્ક્રુટિની રાખશો કે અમુક ચેક કરે પછી પોસ્ટ મુકાય, એ થશે ફ્યુચરમાં. પણ દેટ શોઝ કે તમારા પોતાના વિચારો કેવા છે. પહેલા તો તમારા વિચારો એ છે ને કે તમારે કોઈને રાખવો પડે છે કે ભાઈ હું તો બહુ જ ખરાબ વિચારું છું, મારી થોટ પ્રોસેસ તો ગયેલી છે, તું મને સરસ આનું વ્હાઇટ વોશ કરીને સરસ કરીને મૂકી આપ, એટલે હું લોકોના સામે પ્રિમ એન્ડ પ્રોપર લાગુ. પણ જો મારા ઘરમાં એક હિડન માઇક છુપાઈ દે તો મારા અસલી વિચારો તો સાવ જુદા બહાર આવે. એટલે દેટ શોઝ કે તમે કેટલા છીછરા છો. અને જે ફેશનમાં કે જે સ્ટાઇલમાં એમણે એ લોકો અરે પરફોર્મન્સ નથી, આ થિયેટ્રિક્સ નથી. તમે જનતા સાથે જોડાઈને વાત કરો છો, તમારામાં ફિલિંગ્સ હોવી જોઈએ, એમ્પથી હોવી જોઈએ. પહેલી વસ્તુ તો આ જે બધા ડાયલોગ બાજી તમે કરી રહ્યા છો કે મીડિયાને એ લઈ લે અને બેન ડિટોક્સ કર્યું હતું, તો કરવું હતું ડિટોક્સ. તમને કોણ ફોર્સ કર્યો હતો કે ડાયલોગ બાજી કરવા તમે આવો? અને આમાં પાછું બોલીને તમે સુધારતા હોય તો બરાબર છે, માફી માંગતા હોય કે તમારા એક્શનનું તમને ગિલ્ટ ફીલિંગ થતું હોય તો, આ તો ઉપરથી તમે ઓર ખાડો ખોદો છો પોતાના માટે બાય સેઇંગ સો મચ વિથ એરેગન્સ. મને તો એમની વાતમાં એરેગન્સ વધારે ફીલ થયું રાધર દેન એમ્પથી ફોર ધ ચિલ્ડ્રન કે નીટના સ્ટુડન્ટ્સ માટે. જે મુદ્દો છે આ બધા ડ્રામામાં થાય શું કે જે એકચ્યુઅલ મુદ્દો છે ને એ ક્યાંક ને ક્યાંક સાઈડ ટ્રેક થઈ જાય, અને પછી બધી વાતો ક્યાં આવી જાય કે પાર્ટી પોલિટિક્સ એક્ટર. મુદ્દો પોલિટિક્સનો છે જ નહીં, મુદ્દો એક્ટરનો છે નહીં, મુદ્દો છોકરાઓના ભવિષ્યનો છે. અને ત્યાં સુધી જ રહેવો જોઈએ, ચાહે એ કોઈ પણ પાર્ટીનું હોય. એ આ બધું વચ્ચે લઈને આખું ડાયવર્ઝન થઈ રહ્યું છે ટોપિકનું. બિલકુલ. તમને લાગે છે કે કંગનાએ કેટલીક યુવતીઓની ટીકા કરી છે, તેના કરતા કરતા આખી જેનજી પેઢીને જ તેને નિશાન બનાવી દીધી આ નિવેદનને લઈને? ફોર શ્યોર. બધા સેમ નથી હોતા. જે જનરેશનને એમણે ગટર કીધું છે, એ જનરેશનમાંથી સુપ્રીમલી ફાઇન ડોક્ટર્સ નીકળી રહ્યા છે, પોલિટિશિયન્સ પણ નીકળી રહ્યા છે, પોલીસમેન પણ નીકળી રહ્યા છે. એ બધી છોકરીઓ પોતાના મા બાપને સપોર્ટ કરવા આજે દેશ વિદેશ જઈને મહેનત કરે છે, ઘેર પૈસા મોકલાવે છે. તો તમે આ બધું કેવી રીતે કહી શકો કે છોકરીઓ તો આમ પણ બધી જ ગટર છે? અને બેન તમે પોતે ફિમેલ છો, તમને તો હાર્ડશિપ શું હોય. અને એને તો પોતાના એમને કેટલું બધું કીધું છે કે હું નાના શહેરમાંથી જ્યારે બોમ્બે આવી તો મેં આ સ્ટ્રગલ્સ ફેસ કરી, તે સ્ટ્રગલ્સ ફેસ કરી. તો તમને તો ફર્સ્ટ હેન્ડ એક્સપિરિયન્સ છે, તો તમે તો ના જ બોલી શકો ને, કારણ કે તમને તો અનુભવ છે આ વસ્તુનો.
કાનૂની અને લોકશાહી દ્રષ્ટિએ મોટો મુદ્દો શું હોઈ શકે? કંગનાના શબ્દો કે પછી નીટ પેપર લીક સામે વિદ્યાર્થીઓ જે વિરોધ કરી રહ્યા છે, હજુ જે કેસ છે એ પાછા નથી ખેંચાયા, તે માટે પણ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ તે કરી રહ્યા છે, તો તે મુદ્દો અત્યારે ચર્ચામાં હોવો જોઈએ કે આ મુદ્દો ચર્ચામાં હોવો જોઈએ, તે નથી સમજાતું. એ ડિપેન્ડ અપોન ધ મીડિયા છે, એમને કેવી રીતે લેવું. અને હું એવું માનું કે દીકરીની ડિગ્નિટીની વાત છે તો મીડિયાએ તો ધ્યાનમાં લેવી જ પડે. ફેમિની છે દીકરી, જન્મ આપવા માટે માં જોઈએ છે, રાખડી બાંધવા માટે બહેન જોઈએ છે, અને લગ્ન કરવા માટે પણ સ્ત્રી જોઈએ છે, પરંતુ સ્ત્રીનું સન્માન નથી કરી શકતા, તો ખરેખર એ લોકોએ સ્ત્રી કહેવાના લાયક નથી. એવું મારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે. અત્યારે પણ હું ખરાબ શબ્દોનો ઉપયોગ નહીં કરું, કારણ કે એક સ્ત્રી થઈને અન્ય સ્ત્રીને પ્રેમ કરું છું, કારણ કે એ મારી જવાબદારી આવે છે કે હું બીજી સ્ત્રી વિશે ખરાબ ન બોલું. પરંતુ પોતાના શબ્દોના માલિક તો પોતે હોઈ શકે. શબ્દોનો કયો ઉપયોગ કરવો અગર એ ખબર નથી પડતી, તો ખરેખર હવે એવું લાગે કે દરેક પક્ષે જોવું પડશે કે ખરેખર કેવી રીતની મેન્ટલી થોટ પ્રોસેસ છે, શબ્દો કેવા વાપરે છે, એમને સિલેક્ટ કરવા જોઈએ. નહીં કે ખાલી રૂપ રંગ અને પોપ્યુલરિટીના ધોરણે ટિકિટો આપવી જોઈએ. એવું હું આનો વિરોધ કરું છું કે વિચારવું જોઈએ. ઘણા કાર્યકર્તા છે, ઘણા હોશિયાર લોકો છે, એમને ટિકિટ મળવી જોઈએ. સોનલબેન, તમે સામાજિક અગ્રણી પણ છો, મહિલાઓ સાથે વાતચીત પણ કરતા હોય, મહિલાઓ શું કહી રહ્યા છે, તેઓ કંગના રનૌતના નિવેદનને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે, શું કંગના રનૌતે માફી માંગવી જોઈએ, આપનું શું કહેવું છે? માફી માંગવા જેવું બેને બફાટ કરી જ લીધો છે. અત્યારે હાલે બીજી પોસ્ટ મૂકીને હવે માફી માંગે તો બી એવું થયું કે પ્રેશરમાં માફી માંગે છે. માફી તો જ મગાય જ્યારે તમે દિલથી ફીલ કરતા હોય. જેને ખબર જ નથી પડી કે હું શું બોલી ગઈ, હજી આજે પાછો બફાટ જ કરી લીધો છે અને મીડિયા ઉપર આંગળી ચીંધે છે. એટલે આમની માફી લેવાનો કોઈ મતલબ નથી. એમને પોતે મેન્ટલ ડિટોક્સ કરવાની જરૂર છે, તો ખબર પડે કે એમને શું ભાંગરો વાટ્યો અને શું બોલાય ને શું ના બોલાય. એટલે મને લાગતું નથી કે એમની માફીથી કઈ ફરક પડતો હોય. મને તો ના પડે અગર માફી માંગે તો. કે જે માણસ કરીને બીજા દિવસે આવી ડાપણ કરે તો ના મળતું. સપનાબેન, તમને શું લાગી રહ્યું છે, કંગના રનૌત માફી માંગશે ખરા આવનારા સમયમાં વિવાદ વધુ વકરે તો? વિવાદ થાય અને માફી માંગવી પડે એ તો બહુ જ બધા લોકો તમારા એન્ટી છે, એટલે સેવિંગ ધ ફેસ વાળી વાત આવે એટલે તમે એક ફોર્માલિટી ખાતર તમે માફી માંગી રહ્યા છો. પણ લુકિંગ એટ હર એરેગન્સ ઇન ધ સ્પીચ, આજની સ્પીચમાં પણ જે એમની સ્ટાઇલથી બોલી રહ્યા છે, સેચ પણ એમના ફેશિયલ, એમનું મને તો એવું ફીલ થયું કે એમના વિડીયોમાં ધ ફર્સ્ટ ફોકસ ઇઝ કે હું કેવી લાગી રહી છું. હું જ્યારે એક્સપ્રેશન્સ પણ આપી રહી છું તો કેમેરા ફ્રેન્ડલી અને બ્યુટીફુલ તો લાગી રહી છું ને પછી આગળની વાત. સો તમારું એરોગન્સ જ્યાં સુધી સાઈડ ઉપર નથી જતું ત્યાં સુધી તમે જેન્યુઅલી કોઈની માફી નથી માંગી શકતા. અને માફી માંગવા માટે પહેલા તો તમારે મુદ્દા સાથે દિલથી કનેક્ટ થવું પડે. જ્યારે આ બહુ સુપરફિશિયલ લેવલ પર ગાળો ગઈ ને એ સૌથી ઈઝી વસ્તુ છે, કારણ કે એમાં તમારે સહેજ પણ ઇન્વેસ્ટ જ નથી કરવું પડતું. ઇન્વેસ્ટ ક્યારે થાય, પહેલા મુદ્દો સમજ્યા હોત, જ્યારે એ એમાં એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થયા હોત અને પછી કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપત અને માની લો થોડી આમ તેમ ભૂલ થઈ ગઈ હોત ને પછી મે બી સોરી કહેત, તો એ સોરી પણ જેન્યુઇન લાગત. અત્યારે આ મીડિયાના માટે પણ એ બોલી ગયા તો આ છે તો તમારું આજે વાત પણ કરે છે. બાકી અલ્ટિમેટલી તમે એક્ટર હતા ત્યારે પણ તમને મીડિયાની તો જરૂર પડતી હતી જ ને. નહીં તો લોકો સુધી તમે કેવી રીતે પહોંચત, તમે પોપ્યુલર કેવી રીતે થાત. અને આજે પણ તમને મીડિયાની ઇન અ વે જરૂર પડી જ રહી છે, ને આ બધા ઇન અ વે ટેક્ટિક્સ, ગિમિક્સ જ છે ટુ ગેટ નોટિસ્ડ. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડુઈંગ ઓલ ધીસ ડ્રામા, તમે એકવાર જેન્યુઇનલી, ઇફ યુ ફીલ, વેન યુ ફીલ, યુ શુડ ફીલ સોરી, યુ શુડ કન્વે ટુ ધ પીપલ કે હું આ મુદ્દા મારે કહેવાતા, જે એમને કહેવું તો સીધી રીતે પણ કહી શકતા હતા. માની લો કે એમને, અને એ સાચી વાત પણ હતા ને એમાં રાઈટ જગ્યાએ ધ્યાન દોરાત. જે છોકરીઓ બોલી છે, અપમાન કર્યું છે, તો એમને સારી રીતે અગર એ કહે કે આમાં યુ આર રોંગ, તમને લોકોએ સોરી કહેવું જોઈએ, તો બધા આજે કંગનાની સપોર્ટ કરત. આપણે પણ બેસીને વખાણ જ કરતા હોત કે વાહ, એમણે બહુ સાચું કીધું. સો વાત જે સાચી કહેવાની છે, જે નીકળવી જોઈએ રિઝલ્ટ, એ કેમ નથી નીકળી રહ્યું? કારણ કે આખું ડાયવર્ઝન, અગેન શી ઇઝ જસ્ટ ડાયવર્ટિંગ બાય યુઝિંગ મોર બેડ વર્ડ્સ. જે છોકરીઓ ખોટું કર્યું એમના પાસે તમે સોરી કહેવડાવો, કે સોરી કહેવડાવો એટલે એમને ધ્યાનમાં દોરો કે યુ આર રોંગ. બસ આ મુદ્દો ત્યાં જ પતી જવાનો. એમાં બે કમ્પેરિઝન ક્યાંથી આવી ગયા? અમુક છોકરીઓ આવી છે અને જેન્ઝી તો સાવ ગટર છે. આ બધું વાત જ ના થવી. સપનાબેન,
સોશિયલ મીડિયા ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. તમને શું લાગી રહ્યું છે? શું સોશિયલ મીડિયાના કારણે રાજકીય ભાષા વધુ આક્રમક બની રહી છે? See, as a person who's literally born and brought up on social media, હું તો મને લોકો સોશિયલ મીડિયા છે તો આજે હું જ્યાં છું ત્યાં છું. એટલે હું એ સમજી શકું છું કે સોશિયલ મીડિયા હેઝ ધ પાવર ટુ બિલ્ડ યુ ઓર બ્રેક યુ. તો એ ટાઈમે તમારે બહુ જ સેન્સિબલી ચાહે અને અગેન એ સપના વ્યાસ નથી કે જે કોઈ એકદમ અનનોન વ્યક્તિમાંથી એણે વેટ લોસ કર્યું ને પીપલ નો સ્ટાર્ટેડ નોઈંગ હર. એ સાવ એવા અનનોન પ્લેસમાંથી નથી આવી રહ્યા. શી ઇઝ એન એક્ટર. જ્યાં લોકો એમને ઓલરેડી ઓળખતા હતા એ પછી એ સાંસદ બન્યા. તો એમના પાસે તો કેટલો બધો એક્સપિરિયન્સ છે હાઉ ટુ બિહેવ ઇન લાઈફ. તો એમનાથી તો આપણે આવો એક્સપેક્ટ ના જ કરી શકીએ. અને રહી વાત સોશિયલ મીડિયા પર એક્સપ્રેસ કરવાની, તો તમારો હોદ્દો, તમે જે ડેઝિગ્નેશન પરથી બોલી રહ્યા છો ત્યાંથી તમને જે શોભે ને એવું તમારે બિહેવ જોઈએ, એવું તમારે બોલવું જોઈએ. તમને કોઈ વસ્તુ એવું જરૂરી નથી તમને બધું તમે અગ્રી કરો દુનિયાનું. તમે ના પણ કરો તો એ પણ કહેવાની ડિગ્નિફાઈડ રીત હોય, એ પણ બોલવાની, દર્શાવવાની એવી સરસ મજાની રીતે તમે બોલી શકો કે જેના અગેન્સ્ટમાં બોલો છો ને એને પણ તમારી રિસ્પેક્ટ થવી જોઈએ. સો યોર ગોલ ઇઝ ટુ પુટ ધ પોઈન્ટ અક્રોસ, નોટ ટુ ડીમીન ધ અધર પર્સન. અહીંયા શું થાય છે, સામેવાળાને નીચો કેવી રીતે દેખાડી દઉં, એમાં હું પછી ગમે તે બોલીને ઉભો રહી છું. આ વસ્તુ થઈ રહી છે. બેન, તમે શું કહેશો? ઘણા લોકો એમ કહી રહ્યા છે કે કડવી હકીકત એણે કહી દીધી છે. કડવી હકીકત કે અપમાન છે? દીકરી માટે અપમાન છે. ગટર શબ્દનો ઉપયોગ નહીં વાપરવો જોઈએ. જેને પોતાની માના કોખે જન્મ લીધો છે, બાળક છે, બહેકી ગયું છે, એને નથી ખબર. અગર એ વખતે ગુસ્સો થઈ ગયો, જ્યાં માનનીય સાંસદ શ્રીથી જો ભૂલ થઈ શકતી હોય શબ્દોની રમતમાં, તો એમનાથી કોઈ ભૂલ થઈ છે એના માટે એમને સજા થવી જોઈએ. એમને એ કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ થવી જોઈએ. એમને ન્યાયપાલિકા કોર્ટ દ્વારા એમને કહેવામાં આવવું જોઈએ કે આ શબ્દો તમે કેમ વાપર્યા, આના માટે તમે એમની સાયકોલોજી ચેક કરવી જોઈએ. બિલકુલ. સપનાબેન, અમારે આપની પાસેથી એ પણ જાણવું છે કે આ જે આખો નિવેદનના કારણે સમગ્ર દેશભરમાં હોબાળો અત્યારે થઈ રહ્યો છે. તમે પણ એક અભિનેત્રી છો. કંગના રનોટને અચાનક જ તમને મળવાનું થાય, તમારે એમની પાસે બેસવાનું થાય, તો સપના વ્યાસ આ મુદ્દે તેમની સાથે કયો એવો પ્રશ્ન છે જે પહેલો પ્રશ્ન પૂછશે? કેમ આવું શું કરવું, શું કરવા આ કરવું પડ્યું? એવી તો કેવી લાઈમ લાઈફની તમને જરૂર હતી કે તમારે આટલું આ સ્ટેટમેન્ટ આપી દેવું પડ્યું. હા. કારણ કે ઇન અ વે એક છે ને કે શી ઓલ્સો નોઝ હાર્ટ એન્ડ હાર્ટ. જો આપણે જે બોલીએ છીએ ને આપણને ખબર જ હોય છે કે આમાં મારાથી સ્લાઇટ લાઈન ક્રોસ થઈ છે, આમાં આઈ એમ રોંગ. તો વસ્તુ એ છે કે જેવી જલ્દી તમને ખબર પડે એવું તમે મે બી સોરી કહો કે તમે કોર્સ કરેક્શન કરો, તમે સુધારો કરો. So I would love to have a coffee with her and understand her mind. કે આવું કેમ કરવું પડ્યું. અચ્છા. સાથે જ મારે આપની પાસેથી એ પણ સમજવું છે કે જે રીતે આજની પોસ્ટ, ગઈકાલની પોસ્ટ બંને તમે જોઈ છે, તમે જે વિડીયો છે તે પણ જોયો છે, ત્યારે અંતમાં કંગના રનોટને તમે શું કહેવા માંગો છો? હું એમને કહીશ કે તમારો મુદ્દો સાચો છે. પીએમ નું અપમાન ના જ થવું જોઈએ. એમાં યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ, ફૂલ માર્ક્સ. પણ જે રીતે તમે એને એક્સપ્રેસ કર્યું છે કે તમે આખી જનરેશનને ગટર કહી દીધી, સ્પેશિયલી છોકરીઓ જે ખૂબ મહેનત કરીને પોતાનું નામ આજે બનાવી રહી છે, that is also absolutely wrong. એટલે આમાં બંને પાર્ટી ખોટું છે. બંને સુધારો કરવાની જરૂર છે. અને જેણે ભૂલ કરી એના માટે કાયદા છે, જેણે ભૂલ કરી એના માટે થઈને ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે કે આપણો લો છે. પણ એના માટે થઈને તમે આટલી પોઝિશન ઓફ પાવરમાં બેસીને, સત્તામાં બેસીને તમારાથી અમુક સ્ટેટમેન્ટ્સ ના બોલાય એ ના જ બોલાય. એમાં પછી તમે કોઈ પણ હોય. એ જ છે કે સાંસદ
આખી એક પેઢી વિશે આવા શબ્દો બોલે એ ખરેખર ખૂબ જ નિંદનીય બાબત છે. કારણ કે જનપ્રતિનિધિના શબ્દોમાં મર્યાદા હોવી જોઈએ, તો પછી સામાન્ય જનતા તમારી પાસેથી શું આશા અપેક્ષા રાખશે? તે એક સૌથી મોટો સવાલ બની જાય છે. સાચી વાત છે, કારણ કે જ્યારે તમે ઇલેક્ટ થઈને કે જ્યારે તમે પબ્લિક ફોરમમાં હોય, પબ્લિક સાથે ડીલ કરતા હોય, તો તમે અમુક ભાષાનો યુઝ ના જ કરી શકો. તમારામાં એટલી બધી સમજણ હોવી જોઈએ, એમ્પથી હોવી જોઈએ. કોઈ ત્યાં એ લોકો કઈ પિકનિક નતા કરી રહ્યા. અગ્રેશનમાં એણે બોલ્યું જે બોલ્યું, અને અગેન એ કઈ એજના છે? તમે એ પણ થોડુંક બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ આપવું પડે કે લુક એટ ધેર એજ, લુક એટ ધ પોઝિશન. એમનામાં એટલી બુદ્ધિ હોત કે એ જે ભૂલો કરી રહ્યા છે તો એમના પેરેન્ટ્સની નથી માનતા, એ તમારું આવા સ્ટેટમેન્ટ્સથી માનીને સુધરી જશે. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ સેઇંગ ઓલ ધીસ, તમે રોલ મોડલ બનો ને. આજે એમણે બહુ જ સરસ રીતે કામલી શાંતિથી સરસ રોલ મોડલ બનીને આ વસ્તુને ધ્યાન દોર્યું હોત, તો કદાચ એ છોકરીઓ કે છોકરાઓ એને અંદરથી ગિલ્ટ ફીલ થાત કે યાર આ વસ્તુ તો શીખવા જેવી છે, મારે આ કંગનામાંથી શીખવું જોઈએ, મારે આવી રીતે બોલવું જોઈતું હતું. તો તમે કોઈને ઇન્સ્પાયર શકો, તમે કોઈને ફોર્સ ના કરી શકો. સો જેણે ભૂલ કરી છે એના માટે લો છે, કાયદો છે, બધું જ ઇન પ્લેસ છે. પણ તમે એઝ અ પર્સન હુ ઇઝ ઇન પાવર, એઝ અ પર્સન હુ ઇઝ અ પબ્લિક ફિગર્સ ઇન યર્સ, તમને આ સૂટ નથી કરતું. બિલકુલ. બંને અમારી સાથે જોડાયા અને ચર્ચામાં ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો Thank you સવાલ so much. માત્ર કંગના રનૌતનો નથી, સવાલ છે કે શું એક સાંસદને આખી એક પેઢી વિશે આવા શબ્દો બોલવા જોઈએ ખરા? શું જનપ્રતિનિધિના શબ્દોમાં મર્યાદા હોવી જોઈએ કે નહીં? એ સવાલ થઈ રહ્યો છે. જે થશે તે તો આવનારા સમયમાં ચોક્કસથી ખબર પડશે, પરંતુ એક સાંસદ તરીકે આ પ્રકારની ભાષા વાપરવી એ કેટલી યોગ્ય છે? દેશભરમાં અત્યારે ખૂબ જ હોબાળો તેને લઈને થઈ રહ્યો છે. વિરોધ પક્ષ પણ સતત તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આવનારા સમયમાં તેની અસર શું જોવા મળશે તે તો સમય આવે જ ખબર પડશે. અત્યારે બસ આટલું છે. નમસ્કાર.